Good morning, student. In the last lecture, we have seen very important formula for inverse trigonometric function. Very important formula or theorem for inverse trigonometric function. In chapter differentiation 1. On the basis of that, we take some important formulae for inverse trigonometric function in this lecture. ह्या लेक्चर मध्ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो थेरम होता, अतिशय महत्त्वाचा थेरम आहे, त्यावरती आधारित जे काही आपल्याला एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत ते आपण या ठिकाणी समजून घेणार आहोत. पहिला आहे साइन इनवर्स ऑफ x. हे या पद्धतीने आहे पहा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x. f इनवर्स f फंक्शन आणि त्याचं इनवर्स फंक्शन हे आयडेंटिटी फंक्शन आहे. दोन्ही जर आपण एकाच वेळेस कंपोजिशन घेतलं तर त्याचं उत्तर आपल्याला आयडेंटिटी फंक्शन मिळतं, दॅट इज x. या पद्धतीने साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x. हेच आपण कंपोजिशन उलट करणार. साइन फंक्शन जे आहे ते बाहेरच्या बाजूला घेणार. द फर्स्ट फंक्शन इज द साइन फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज द साइन इनवर्स ऑफ x. आपण या दोन्हीमध्ये इंटरचेंज केलेला आहे. आफ्टर इंटरचेंज then we get the same value that x. से जे आपण साइन साठी यूज केलेले आहे तेच आपण cos, tan, cot, sec आणि cosec साठी यूज करणार. सिमिलर we can write cos inverse of cos of x equal to x, cos of cos inverse of x equal to x, tan inverse of tan of x equal to x, tan of tan inverse of x equal to x. Then what is cot? Cot inverse of cot of x equal to x. Similar, we interchange or shift these two functions. Cot of cot inverse of x equal to x. Then sec inverse of x equal to x. Similar, we can write sec inverse of x equal to x. And the last, cosec inverse of cosec of x equal to x, and cosec inverse of cosec of x equal to x. जेव्हा तुम्हाला या टाइपचे कंपोजिशन दिलं असेल आणि तुम्हाला त्याची डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करायची असेल तर हे आपण सुटेबल फॉर्म्युले इथे आपण कंपोजिशनचा रूल यूज करणार नाही. म्हणजे साइन इनवर्स ची डेरिव्हेटिव्ह घेऊन नंतर साइन ऑफ x ची डेरिव्हेटिव्ह घेणार नाही. आपण इथे हा फॉर्म्युला यूज करणार आणि त्याचा आन्सर डायरेक्ट x लिहिणार आणि मग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट करणार. हे फॉर्म्युले वापरून आपल्याला इनवर्स फंक्शनची डेरिव्हेटिव्हची जी लेंथ आहे ती कमी करायचे आणि आपल्याला सुटेबल फॉर्म मध्ये ह्या डेरिव्हेटिव्हज फाइंड आउट करायच्या आहेत. हे साइन साइन असताना cos cos, tan tan, cot cot, sec sec असं असताना आपण या पद्धतीचे फॉर्म्युले यूज करणार आहे. आता आउटर फंक्शन इज द साइन इनवर्स and inside there is cos. हे कॉम्बिनेशन पाहूया.
outer function is the sine function, sine inverse, and inside there we put the cos function. इथे इनसाइड cos साइन फंक्शन होतं, इथे आपण cos फंक्शन घेतलेले आहे. याचं असं असताना आपण याचं सुटेबल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट जे आहे ते पहा कसं करायचं आपल्याला. साइन इनवर्स ऑफ cos चा आपण फॉर्म्युला यूज करणार sin pi by 2 minus x. We know that sin pi by 2 minus x is the cos of x. आता हे फंक्शन आलं sin इनवर्स sin x, याची व्हॅल्यू येणार आहे फक्त pi by 2 minus x. Value of this is only pi by 2 minus x. Similar we do for the remaining trigonometric function. Now the cos inverse, inside there is a combination of sine function, sine of x. यामध्ये मात्र आपल्याला कॉम्बिनेशन sin cos चं घ्यायचंय, cos sin चं घ्यायचंय, tan cot चं घ्यायचंय and sec cosec चं कॉम्बिनेशन घ्यायचंय. This will be right cos inverse of sin right cos of pi by 2 minus x. We know that cos of pi by 2 minus x is sin x. Now the cos inverse cos function by this property or by this formula, it will be pi by 2 minus x. Similar, tan inverse of, for tan inverse inside we take the cot function, cot of x. Tan inverse of cot we write tan pi by 2 minus x. So again tan inverse tan, it will be just give the answer pi by 2 minus x. After tan there is a cot inverse of tan of x. Cot inverse of, inside there is tan we write cot pi by 2 minus x. And again cot inverse cot is simply x. Cot आणि cot inverse कॅन्सल होणार, आयडेंटिटी फंक्शन देणार आणि आपल्याला जेवढी पुढची व्हॅल्यू आहे व्हेरिएबल तेवढंच मिळणार pi by 2 minus x. Sec inverse of cosec x equal to sec inverse of cosec we write as sec pi by 2 minus x equal to pi by 2 minus x, and on the basis of that you write this cosec inverse of sec of x equal to, student complete this, equal to pi by 2 minus x. Similar, all above four formulae you have to complete this bracket pi by 2 minus x. आपण 6 फॉर्म्युले याचे पाहिलेले आहे की ज्यामध्ये साइन आणि साइनचंच कॉम्बिनेशन आहे. 6 फॉर्म्युले आपण ते पाहिले ज्यामध्ये साइन आणि कॉस आणि साइनचं कॉम्बिनेशन आहे. टॅन कॉट टॅनचं कॉम्बिनेशन आहे. सेक कोसेक सेकचं कॉम्बिनेशन आहे. आता आपल्याला हे सर्व लक्षात ठेवायची गरज नाही, आपल्याला हा एकच फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे आणि हा आपल्याला दुसरा फॉर्म्युला इथे लक्षात ठेवायचा आहे. हे दोन फॉर्म्युले आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे, बाकीचे सिमिलर आपण कॉम्बिनेशन कन्वर्ट केलेलं आहे. तिसरा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे साइन
x sin इनवर्स ऑफ x इक्वल टू sin x चा इनवर्स फंक्शन काय आहे cosec x आहे sin x चा इनवर्स x चा नाही फक्त that is sin of x equal to 1 upon cosec of x हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन आपल्याला माहिती आहे सिमिलर sin inverse we write 1 upon it is cosec inverse of 1 upon x we write this as cosec inverse of 1 upon x then cos inverse of x we write sec inverse of 1 upon x cos sec then tan inverse of x we write as cot inverse of 1 upon x and similar we change just variable we can also write this as cosec inverse of x equal to sin 1 upon x sec inverse of x equal to आपण व्हेरिएबल मध्ये फक्त इंटरचेंज करतोय cos inverse of 1 upon x and then cot inverse of x equal to tan inverse of 1 upon x हे जे फॉर्म्युले आहेत हे आपण पेपर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मध्ये डिटेल मध्ये पाहिलेले आहेत पेपर 1 चॅप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्यामध्ये आपण हे डिटेल मध्ये पाहिलेले आहेत विथ प्रूफ यानंतर जे महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे हा पहिला फॉर्म्युला बाकीचे सिमिलर आहे हा दुसरा फॉर्म्युला बाकीचे सिमिलर आहे त्याच पद्धतीने sin cosec हे यांच्यामध्ये पण सिमिलॅरिटी आहे देन sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2 we know that addition of sin inverse plus cos inverse is pi by 2 similar we take the combination of tan inverse of x plus cot inverse of x या दोन्हींची ऍडिशन सुद्धा pi by 2 आहे आणि इक्वल टू sec inverse of x plus cosec inverse of x cosec inverse आणि sec inverse यांची ऍडिशन सुद्धा pi by 2 आहे tan inverse plus cot inverse यांची ऍडिशन pi by 2 आहे sin inverse x plus cos inverse equal to pi by 2 यांची ऍडिशन सुद्धा pi by 2 आहे tan inverse of x plus tan inverse of y हा आपल्याला एक्झामला बऱ्यापैकी या टाइपचा क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो त्यामुळे आपल्याला याचा प्रूफ सोप्या पद्धतीने कन्वर्ट करायचे tan inverse of x plus y divided 1 minus xy असं जर असेल की दोन व्हेरिएबलची ऍडिशन हीच इथे मल्टिप्लिकेशन असेल दोन फंक्शनची ऍडिशन हीच इथे मल्टिप्लिकेशन आहे वरती प्लस आहे इथे मायनस आहे असं जर असेल तर आपण त्यांना दोन सुटेबल tan इनव्हर्स x आणि tan इनव्हर्स y मध्ये कन्वर्ट करणार आणि tan इनव्हर्स x ही आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह माहितीच आहे tan इनव्हर्स ऑफ x इक्वल टू दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan इनव्हर्स x इक्वल टू 1 upon 1 plus x square तो फॉर्म्युला इथे यूज करायचा व्हेरिएबल y ला यूज करायचा याच पद्धतीने फक्त प्लस चा आपण मायनस मध्ये चेंज करणार वी कॅन चेंज इन्स्टेड ऑफ प्लस वी राइट मायनस देयर tan inverse of x minus tan inverse of y we can write here equal to tan inverse of compare with this formula इथे प्लस असताना इथे प्लस होता आता इथे मायनस असताना इथे
मायनस घेणार x मायनस y, इथे प्लस आहे इथे मायनस आहे, इथे आपण चेंज करणार प्लस xy. हे जे फॉर्म्युले आहेत हे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह सोडवण्यासाठी पुढच्या एक्सरसाइज मध्ये लागणार आहे. जर तुम्हाला हे फॉर्म्युले आले नाहीत तर डेरिव्हेटिव्ह ही तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड होईल, सोडवणं अवघड जाईल. जर हे फॉर्म्युले तुम्हाला आले तर तीच डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला 2, 3 किंवा कमी स्टेप मध्ये सोडवता येईल. टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अँड राइट इट इन युअर नोटबुक. Now we are going to see some important substitution. तुम्हाला कोणती सबस्टिट्यूशन करायची आहेत हे आपल्याला पाहायचं आहे. अतिशय महत्त्वाचं सबस्टिट्यूशन आहे. यासाठी तुम्हाला 11वीला जो ट्रिगोनोमेट्रिक चॅप्टर झालेला आहे त्याचे जे फॉर्म्युले आहेत, sin ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा, tan of theta, sin of 2 theta, cos of 2 theta, tan of 2 theta, sin of 3 theta, cos of 3 theta and tan of 3 theta. हे सर्व फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्या फॉर्म्युलांचा यूज करून आपण हे सबस्टिट्यूशन करणार आहे, जेणेकरून जे एक्झाम्पल आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह मध्ये डिफिकल्ट आहे असं वाटतं पण जेव्हा आपण सबस्टिट्यूशन करतो तेव्हा ते एक्झाम्पल अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण सोडवू शकतो. म्हणून आपल्याला ही सबस्टिट्यूशन लक्षात राहणे गरजेचं आहे. हीच सबस्टिट्यूशन तुम्हाला इंटिग्रेशन चॅप्टर यामध्ये सुद्धा यूज करायची आहे. हीच सबस्टिट्यूशन तुम्हाला इंटिग्रेशन चॅप्टर मध्ये सुद्धा यूज करायची आहे. पहिले सबस्टिट्यूशन आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. असा जर फॉर्म्युला असेल तर तुम्हाला सबस्टिट्यूशन काय करायचं आहे. तर आपण फॉर्म्युले पाहिलेले आहे. साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. म्हणजे या टाइपचा कुठेतरी आपल्याला फॉर्म्युला आहे. तर आपण हे या पद्धतीने पण लक्षात ठेवू शकतो किंवा 1 मायनस एक्स स्क्वेअर जर आपण इथे एखादी व्हॅल्यू साइन ची पुट केली, साइन स्क्वेअर थीटा, तर तुम्हाला कॉस स्क्वेअर थीटा मिळेल आणि जर तुम्ही कॉस स्क्वेअर पुट केला तर तुम्हाला साइन स्क्वेअर मिळेल पहिल्या आयडेंटिटी नुसार. त्या ही जी आयडेंटिटी आहे ही आपल्याला आयडेंटिटी यूज करायची. याचा अर्थ काय केला आपण, x इक्वल टू साइन पुट केला किंवा x इक्वल टू कॉस पुट केला. पहिल्या आयडेंटिटी नुसार आपल्याला याची व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो x इक्वल टू साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस थीटा. मी पुन्हा एकदा रिवाइज करतो की या ठिकाणी आपल्याला x च्या ठिकाणी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनच्या व्हॅल्यू पुट करायचे आहे. हा जो x अल्जेब्रिक मध्ये दिलेला आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला x ची ट्रिगोनोमेट्रिक व्हॅल्यू पुट करायची आहे. वन मायनस एक्स स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे की पहिले आयडेंटिटी साइन स्क्वेअर एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 1. याचा अर्थ आपण हा साइन जर लेफ्ट साइडला सबट्रॅक्ट केला तर 1 मायनस साइन स्क्वेअर ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वेअर ऑफ एक्स ही व्हॅल्यू येईल. आता या ठिकाणी आपण असं लिहिलं तर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, याचा अर्थ x च्या ठिकाणी आपण साइन काय केलेली आहे, व्हॅल्यू पुट केलेली आहे, सबस्टिट्यूट केलेली आहे. साइन च्या ऐवजी आपण कॉस पण पुट करू शकतो. 1 मायनस कॉस स्क्वेअर साइन स्क्वेअर x. आपल्याला जे उत्तर हवं आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला साइन हवा आहे का कॉस हवा आहे त्यानुसार आपण x इक्वल टू साइन थीटा किंवा कॉस थीटा पुट करणार. हे आपण पहिल्या आयडेंटिटीच्या साहाय्याने काय केलं, प्रूव्ह केलं. पहिल्या आयडेंटिटीच्या साहाय्याने आपण हे प्रूव्ह केलं.
इक्वल टू साइन थिटा और x इक्वल टू कॉस थिटा. स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आता यासाठी पुन्हा तुम्ही tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स x चा फॉर्म्युला काय आहे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. म्हणजे तुम्हाला तिथे x इक्वल टू tan पुट करायचं आहे असं लक्षात ठेवू शकता. किंवा दुसरी प्रॉपर आयडेंटिटी आहे 1 प्लस tan स्क्वेअर थिटा इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. याचा अर्थ जर तुम्ही 1 प्लस एक्स स्क्वेअर x च्या ऐवजी जर तुम्ही tan ची व्हॅल्यू पुट केली तर तुम्हाला सेक स्क्वेअर थिटा ही व्हॅल्यू भेटणार आहे. किंवा इथे जर x च्या ऐवजी तुम्ही cot पुट केला तर 1 प्लस cot स्क्वेअर इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. दुसरी आणि तिसरी आयडेंटिटी नुसार तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू मिळणार आहे. याचा अर्थ तुम्हाला x इक्वल टू tan ऑफ थिटा और x इक्वल टू cot ऑफ थिटा ह्या व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत. Then square root of x square minus 1. जी आपण आयडेंटिटी पाहिली होती, आपण जी आयडेंटिटी पाहिलेली आहे 1 प्लस tan स्क्वेअर थिटा इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा. आता हा 1 जर आपण राइट हँडला सबट्रॅक्ट केला तर व्हॅल्यू भेटेल सेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 इक्वल टू tan स्क्वेअर थिटा. या ठिकाणी काय येणार आहे x स्क्वेअर मायनस 1. x स्क्वेअर मायनस 1 म्हणजे x इक्वल टू तुम्ही काय पुट करणार सेक ऑफ थिटा पुट करणार. आणि जर तुम्ही सेक ऑफ थिटा पुट केला तर हे तुम्हाला आन्सर tan ऑफ मध्ये मिळेल. आणि इथे जर तुम्ही कोसेक पुट केला तर कोसेक स्क्वेअर थिटा इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वेअर थिटा. याचा अर्थ आपल्याला काय करायचंय x इक्वल टू सेक थिटा और x इक्वल टू कोसेक थिटा पुट करायचा आहे. हे सबस्टिट्यूशन त्या एक्झाम्पल मध्ये ज्याची गरज आहे, सेक ची गरज आहे का कोसेक ची गरज आहे, त्यांची आहे का आपल्याला कॉट हवा आहे, त्यानुसार ही आपण सबस्टिट्यूशन करणार आहोत. इथे आपण 1 1 1 हे नंबर घेतलेले. 1 च्या ऐवजी जर तिथे दुसरा एखादा पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट असेल तर आपण याच तीन फॉर्म्युल्यांचे कन्वर्जन करणार आहोत. समजा आपण त्याला a कॉन्स्टंट म्हणूया a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. तर इथे a आलेला आहे, 1 च्या ऐवजी a आलेला आहे म्हणून आपण इथं x इक्वल टू a sin थिटा पुट करणार. इथे 1 च्या ऐवजी a स्क्वेअर आलेला आहे म्हणून x इक्वल टू a sin थिटा और x इक्वल टू a cos थिटा. हेच तीन फॉर्म्युले आपण पुन्हा रिवाइज करणार आहोत. 1 प्लस च्या ऐवजी आपण घेणार आहोत a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर आणि याची व्हॅल्यू येणार x इक्वल टू a tan थिटा और x इक्वल टू a cot थिटा. नाउ थर्ड, इथे काय चेंजेस करणार आपण x स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर. दैट इज वी राइट x इक्वल टू a sec थीटा और x इक्वल टू a cosec थीटा. झाले. हे पहिले तीन फॉर्म्युले आपण sin इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड sec इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वरतून सुद्धा लक्षात ठेवू शकतो. किंवा पहिली आयडेंटिटी आहे फंडामेंटल, दुसरी आयडेंटिटी आहे, तिसरी आयडेंटिटी आहे. पहिली आयडेंटिटी कुठली sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1. दुसरी आयडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा इक्वल टू sec स्क्वेअर थीटा आणि तिसरी आयडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वेअर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वेअर थीटा. हे त्यानुसार झाले. आता आपण हे फॉर्म्युले पहा. 2x into स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस, किंवा आपण हे पहिल्यांदा फॉर्म्युले घेऊ 1 मायनस x स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x और स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस x. असे असेल तर आपण काय सबस्टिट्यूशन करणार. आपल्याला ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युले चांगले येत असतील तर हे कुठले
व्हॅल्यूज आहेत. 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थिटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर थिटा. पहा हे स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. हा स्क्वेअर रूट आपल्याला कॅन्सल करायचा असेल तर स्क्वेअर आलेला आहे. 1 इथे आहेच. 1 प्लस x म्हणजे x ची व्हॅल्यू काय पुट केली, कॉस ऑफ 2 थिटा किंवा कॉस ऑफ थिटा सुद्धा आपण पुट करू शकतो. इथे थिटा आला तर इथे थिटा बाय 2 मध्ये कन्वर्ट करू आपण. 1 प्लस x आणि 1 मायनस x साठी काय फॉर्म्युला आहे, 1 मायनस कॉस ऑफ 2 थिटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर थिटा. पुन्हा इथं स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. 1 मायनस x. याचा अर्थ हे जे फॉर्म्युले आहेत इथं तुम्हाला x इक्वल टू काय पुट करायचंय, x इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थिटा किंवा कॉस ऑफ थिटा. x इक्वल टू कॉस ऑफ थिटा और x इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थिटा ही व्हॅल्यू आपल्याला काय करायची इथे पुट करायचे. हे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपल्याला चांगले आले पाहिजे, तेव्हा आपण ह्या व्हॅल्यू तिथे काय करणार आहे, पुट करू शकणार आहे. हे आपण कॉस ऑफ 2 थिटाच्या फॉर्म्युल्यावरून कन्वर्ट केलेले होते. नंतर स्क्वेअर रूट ऑफ 2x इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर. या ठिकाणी आपल्याला साइन ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. साइन ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला काय आहे, साइन ऑफ 2 थिटा इक्वल टू 2 साइन थिटा इंटू कॉस ऑफ थिटा. हा साइन ऑफ 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे. आता पहा इथे 2 आहे, x आहे. समजा आपण x इक्वल टू साइन पुट केला, x इक्वल टू आपण साइन ही व्हॅल्यू पुट केली तर 2 साइन आली आणि इथे साइन स्क्वेअर 1 मायनस साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल. पुढची व्हॅल्यू कॉस ऑफ थिटा मिळेल. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला हा इनडायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. हे जे आहे ते हे इनडायरेक्टली आहे. इथे आपण x इक्वल टू साइन थिटा और x इक्वल टू कॉस थिटा पुट करू शकतो. समजा आपण x इक्वल टू कॉस थिटा तर 2 कॉस आला, 2 कॉस मिळाला. इथं 2 कॉस राहिला काय, इथे x च्या ऐवजी आपण cos पुट केलेला आहे, cos स्क्वेअर 1 मायनस cos स्क्वेअर sin स्क्वेअर. sin स्क्वेअर स्क्वेअर कॅन्सल आला, sin थिटा मिळाला. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण x इक्वल टू sin पण पुट करू शकतो किंवा x इक्वल टू आपण cos पण पुट करू शकतो. 2x into square root of 1 minus x square. 2x square minus 1 हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, 2x square minus 1. आता आपण घेतला होता cos of 2 theta equal to 2 cos square minus cos square theta minus 1. म्हणजे या ठिकाणी x equal to तुम्हाला cos theta पुट करावा लागेल. x equal to cos of theta किंवा तुम्ही cos of 2 theta सुद्धा पुट करू शकता. हाफ अँगलचे फॉर्म्युले सिमिलर आहे. 2x square minus 1 minus 2x square. आता तुम्ही कोणतं सबस्टिट्यूशन घेणार, cos 2 theta चा दुसरा फॉर्म्युला आहे 1 minus 2 sin square theta. म्हणजे जर तुम्हाला cos of 2 theta हवा असेल कॅन्सल करण्यासाठी पुढे एक्झाम्पल मध्ये, तर इथे 1 मायनस x ची व्हॅल्यू जर sin पुट केली तर sin स्क्वेअर भेटेल आणि हे सबस्टिट्यूशन तुम्हाला cos of 2 theta कन्वर्ट करेल. म्हणजे तुम्हाला याची व्हॅल्यू पुट करायचे x इक्वल टू sin ऑफ थीटा. x इक्वल टू आपण इथे sin ऑफ थीटा पुट करणार आहोत. हे cos of 2 theta चा हा आपण cos of 2 theta चा फॉर्म्युला यूज केला, sin of 2 theta चा फॉर्म्युला, cos of 2 theta चा. आता tan of 2 theta चे 3 फॉर्म्युले, एक sin मधला, एक cos मधला आणि एक tan मधला, हे 3 फॉर्म्युले आपल्याला कन्वर्ट करायचे आहेत. हे 3 फॉर्म्युले आपण कन्वर्ट करणार आहोत. पहिला फॉर्म्युला आहे 2x डिवाइड इथे आपण a मायनस x वगैरे असं सुद्धा सबस्टिट्यूशन करू शकतो. हा एक फॉर्म्युला आपण रिवाइज करूया. a मायनस x और a प्लस x. तर काय बदल करावा लागेल, 1 च्या ऐवजी a आलेला आहे म्हणजे इथे आपण x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos ऑफ
2 थीटा ह्या व्हॅल्यू आपण तिथे काय करणार पुट करणार. आता tan ऑफ 2 थीटाचे फॉर्म्युले sin 2 थीटाचा tan मधला फॉर्म्युला काय आहे 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा. आता मी पहिल्यांदा फॉर्म्युला दिलेला आहे, हे तुम्ही अल्जेब्रिक लँग्वेज मध्ये कसं लिहिणार आहे 2x डिवाइड 1 प्लस x स्क्वेअर 2x डिवाइड 1 प्लस x स्क्वेअर याचा अर्थ तुम्हाला इथे सबस्टिट्यूशन काय करायचे x इक्वल टू tan ऑफ थीटा आणि असं सबस्टिट्यूशन दिलं का तुम्हाला sin ऑफ 2 थीटा मध्ये कन्वर्ट होईल. हा इनडायरेक्टली x इक्वल टू tan जर इथं पुट केलं तर हा sin ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला आहे tan मधला. नंतर cos ऑफ 2 थीटाचा फॉर्म्युला 1 मायनस x स्क्वेअर 1 मायनस x स्क्वेअर डिवाइड 1 प्लस x स्क्वेअर. हा फॉर्म्युला आहे 1 मायनस tan स्क्वेअर डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वेअर. cos ऑफ 2 थीटाचा tan मधील हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आपण इथे पुन्हा सबस्टिट्यूट करणार x इक्वल टू tan ऑफ थीटा. ही जर tan ची व्हॅल्यू इथे पुट केली तर 1 मायनस tan स्क्वेअर डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वेअर हे तुम्हाला cos ऑफ 2 थीटाची व्हॅल्यू मिळणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे फॉर्म्युले चांगले पाठ असले पाहिजे, प्रॅक्टिस असली पाहिजे. ते सर्व समजून घेतले तर तुम्हाला त्या व्हॅल्यू तिथे लिहिता येणार आहे. tan ऑफ हा आपण sin ऑफ 2 थीटाचा tan मधला फॉर्म्युला, हा cos ऑफ 2 थीटाचा tan मधला फॉर्म्युला आणि ह्या दोन्हींनाही आपण डिवाइड केलं तर 1 प्लस x स्क्वेअर 1 प्लस x स्क्वेअर जाईल आणि आपल्याला फॉर्म्युला भेटेल 2x डिवाइड 1 मायनस x स्क्वेअर. आणि sin डिवाइड cos काय आहे tan, म्हणजे हा x इक्वल टू tan पुट केलं तर tan ऑफ 2 थीटाचा tan मधलाच फॉर्म्युला आहे. tan ऑफ 2 थीटाचा tan मधील फॉर्म्युला 2 tan थीटा डिवाइड 1 मायनस tan स्क्वेअर थीटा. हे tan ऑफ 2 थीटाचे फॉर्म्युले झाले. आपण पहिल्यांदा sin थीटाचे फॉर्म्युले, cos चे, tan चे फॉर्म्युले. आता sin ऑफ 3 थीटा, cos ऑफ 3 थीटा and tan ऑफ 3 थीटा चे फॉर्म्युले आपल्याला पाहायचे आहे. sin ऑफ 3x 4x क्यूब 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा. म्हणजे तुम्हाला इथे सबस्टिट्यूशन घ्यायचं आहे x इक्वल टू sin ऑफ थीटा आणि जर x इक्वल टू sin पुट केलं तर 3 sin थीटा मायनस 4 sin क्यूब थीटा हे तुम्हाला sin ऑफ 3 थीटा मध्ये कन्वर्ट होईल. 16 4x क्यूब मायनस 3x हा कशाचा फॉर्म्युला आहे तर तुम्हाला इथे x इक्वल टू cos थीटा पुट करावा लागेल. 4 cos क्यूब थीटा मायनस 3 cos थीटा हा cos ऑफ 3 थीटाचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे तुम्हाला इथे x इक्वल टू पुट केलं तर cos ऑफ 3 थीटाची व्हॅल्यू मिळेल. and tan ऑफ 3 थीटाचा फॉर्म्युला काय आहे 3x मायनस x क्यूब डिवाइड 1 मायनस 3x स्क्वेअर. हा tan ऑफ 3 थीटाचा फॉर्म्युला आहे. 3 tan थीटा मायनस tan क्यूब थीटा डिवाइड 1 मायनस 3 tan स्क्वेअर थीटा x इक्वल टू tan ऑफ थीटा. हे तुम्ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनचे जर फॉर्म्युले समजून घेतले, प्रॅक्टिस केली तरच हे लक्षात राहणार आहे. नाहीतर तुम्ही किती पाठ केलं तर हे तुमच्या लक्षात राहणार नाही. यू हॅव टू make practice with understanding. You have to make practice with understanding. Then and then you can remember this. Okay. 18 आपल्याला
हे जे 1 मायनस एक्स आहे 1 प्लस एक्स आहे हेच आपण एकत्र पण घेऊ शकतो स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स डिवाइड 1 प्लस एक्स और स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड 1 मायनस एक्स. लक्षात ठेवा हे असा फॉर्मॅट दिसलाय तर तुम्हाला सबस्टिट्यूशन लगेच आठवलं पाहिजे x इक्वल टू cos ऑफ थीटा और x इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा. एकतर दोन्हीपैकी कुठलेही करा हाफ अँगल फॉर्म्युलेमध्ये कन्वर्ट होईल. सिमिलर वी कॅन राइट 19 example square root of 1 minus x square divide 1 plus x square. 1 minus x square divide 1 plus x square किंवा याचा इन्व्हर्स केला तर तुम्हाला x इक्वल टू cos ऑफ थीटा हीच व्हॅल्यू पुट करायची आहे. असं जर असेल तरी तुम्हाला x इक्वल टू cos ऑफ थीटाची व्हॅल्यू पुट करायची आहे. अशा पद्धतीने हे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजे. थँक्यू.